Good evening to all of you, and welcome to today's webinar on Real Engineering, the story behind Vega Innovations, hosted by the Robotics and Rover Division of the SET chapter of Sri Lanka Technological Campus. My name is Shanta Vijayasinghe, and I'm one of the moderators for this event. This webinar will be broadcasted simultaneously as a Facebook Live on our social media platforms. Also, we'll be hosting a live Q&A session to answer all of your questions, so please make sure to drop in all of your questions and comments to the link in the chat box throughout the webinar. First, let me tell you about SETS, Students for the Exploration and Development of Space. SETS is a non-profit organization that helps and empower young individuals to participate and make an impact in space exploration. SETS SLTC is a registered chapter of SET Sri Lanka within Sri Lanka Technological Campus. Thank you. Let me remind you once again, we'll be hosting a live Q&A session to answer all of your questions. So please make sure to drop in all of your questions and comments to the link in the chat box throughout the webinar. Also, this webinar will be conducted in Sinhala medium as per the request of many participants. Over to you, Pramod. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලුම දෙනාට. ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ සෙට් සංගමයට අනුයුක්තව robotics and rover division සමූහය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන real engineering zoom වැඩසටහන සඳහා ඔබ සැම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු. මේ වැඩසටහන සිංහල මාධ්‍ය මෙහෙවන මම ප්‍රමෝද් නවරත්න වන අතර ඔබගේ නව තාක්ෂණික රුචිකත්වය වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම වැඩසටහන අප කණ්ඩායම විසින් YouTube මගින් මේ මොහොතේ ලයිව් විකාශනය සිදු කරනු ලබනවා. මෙම වැඩසටහනෙහි ඔබට පැන නැගිය හැකි ගැටලු හා අදහස් සඳහා මෙම Zoom වැඩසටහනට අදාළ chat box තුල ඇති link එක හරහා අප වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි බවත් ඒ සඳහා ඉතා වටිනා පිළිතුරු අප සම්පත්දායකයන් හරහා මේ මොහොතේම ඔබ වෙත ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වේ. වැඩසටහනේ ඉදිරි පියවර ලෙස පිළිගැනීමේ කතාව සඳහා මේ ව්‍යාපෘතියේ සභාපති ඉසුරුට ආරාධනා කරන අතර ඉසුරු සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලු දෙනාට. ප්‍රථමයෙන්ම මම විශ්වාස කරනවා මේ දවස්වල රටේ පවතින COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ ඔබ සියලු දෙනාම ඉතා සුරක්ෂිතව සිටින බවට. ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ SETS SLTC robotic and rover division මගින් පවත්වනු ලබන real engineering story behind the Vega ව්‍යාපෘතියේ සභාපති ලෙස මුලින්ම මම කියන්න කැමති පුරා මාසයකට ආසන්න කාලයක් අපගේ සංවිධායක මණ්ඩලය මෙම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව පැවැත්වීම සඳහා ඉතා වෙහෙස මහන්සියක් ගත්තා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අද දින විශාල පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් අද මෙම ස්ටෝරි බිහයින්ඩ් වේගා සම්මන්ත්‍රණය ආදරණය පිළිගෙන මෙහි සැපැමිණි සියලුම දෙනා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගැනීමට කැමැති. එහිදී අපගේ ප්‍රධාන ආරාධිත ඉංජිනේරු හිටපු විදුලි ඉංජිනේරුවෙකු වර්තමානයේ වේගා ඉනෝවේෂන් හි ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවෙකු වශයෙන් කටයුතු කරන ශ්‍රීරංග ආර්යසිංහ මහතාව ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගැනීමට කැමැතියි. ඒ වගේම අපගේ ප්‍රධාන ආරාධිත ඉංජිනේරු දේශක ලෙසින් අද දින අපත් සමග සම්බන්ධ වූ වර්තමානයේ වේගා ඉනෝවේෂන් හි ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවෙකු වශයෙන් කටයුතු කරන සුපුන් අමරසිංහ මහතාවද ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගැනීමට කැමැතියි. තවද මෙම අවස්ථාවේ අපගේ SETS SLTC හි උපදේශක ලෙස කටයුතු කරන ඩොක්ටර් නන්ද ගුණවර්ධන මහතාද අපගේ SETS SLTC හි ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජික සොයුරන් ඇතුළු සියලුම සමාජිකයන්ද මෙම අවස්ථාව සඳහා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. තවද අද දින මෙයට සහභාගී වූ ඔබ සියලු දෙනාම ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබන අතර මෙම කාලය ඔබ සියල්ලන්ටම ඉතාමත් වටිනා කාලයක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. ස්තුතියි. Thank you, Isuru. Let me take a moment to give you a brief introduction about Vega Innovations. Vega Innovations is a pioneer in Sri Lankan electric vehicle manufacturing. Their first creation, Vega EVX, is the first all-electric supercar in South Asia. All the electronics and the software for
all the electronics and software for the Vega EVX along with the liquid-cooled battery pack and the motor controller were entirely designed and developed by the Vega Innovation team. Apart from Vega EVX, Vega Innovations is the largest electric vehicle. Apart from the Vega EVX, Vega Innovations has the largest electric vehicle charging network, ChargeNet, in Sri Lanka. Also, they have invested in smart agriculture through AI Group. Today, we have two extraordinary engineers who were behind this amazing endeavor. Mr. Sriranga Aryasinghe, Head of Embedded Firmware and Control Systems at Vega Innovations, and Mr. Supun Amarasinghe, Head of Energy Storage and Charging Technologies at Vega Innovations. Over to you, Pramod. ස්තුතියි ශාන්තා. ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණික නිර්මාණකරණයේ සුවශේෂී සලකුණක් සටුවාන් කරමින් දකුණු ආසියාවේ පළමු ඉලෙක්ට්‍රොනික සුපර් කාර්ය නිර්මාණය කළ මරදානයේ පිහිටි එක්ස්පර්ට් සිටිහි වේගා ඉනෝවේෂන් සමාගමේ හා ලංකාවේ විශාලම චාර්ජින් පොයින්ට් ව්‍යාපෘතිය හා AI Grow කෘෂිකාර්මික සංකීර්ණයට අදාළ ව්‍යාපෘති निर्माणे कल मर्दाने पिहिटी पर्ट सिटी ही वेगा इनोवेशन समागमे संपत्दायकයන් ලෙස ප්‍රධාන ඉංජිනේරු ශ්‍රීරංග ආර්යසංඝ මහතා සහභාගී වන අතර ඔහු මේ වන විට embedded system firmware and control system ධූරයේ හොබවනවා. එලෙසම ප්‍රධාන ඉංජිනේරු සුපුන් අමරසිංහ මහතාත් සහභාගී වන අතර ඔහු මේ වන විට head of energy storage and charging technologies ධූරයේ හොබවනවා. ඉතින් මේ විශිෂ්ට මොහොතේ අප සම්පත්දායක මහත්වරුන්ට ඔවුන්ගේ දැනුම අපහා බෙදා ගන්නා ලෙස ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. right මම හිතනවා ඔක්කොලටම වැහෙනවා කියලා. ඔන්ලයින් නිසා ඉන්ටරැක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් අඩු නිසා මම වැහෙනවද කවුරුහරි ප්ලීස්? ඔව් සර් වැහෙනවා. okay thank you. හරි වේගයක කේ ස්ටෝරිය කතා කරන්න කලින් මේ වෙබිනාර් එකේ මුල් කොටසේ වේගයකේ කොහොමද අපි මුලින් ඉඳන් වැඩ කරේ, එතකොට අපේ දැන් ඉන්න තැනට එනකල් කොහොමද වෙච්ච වැඩපිළිවෙල, අපේ මයිල්ස්ටෝන් මොනවද, අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් මොන වගේ තැන් වලින්ද, අපි පසුබැස්සේ මොන වගේ තැන් වලින්ද වගේ දේවල් මුල ටිකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාර්ට් එකේදී සුපුන් කතා කරනවා වේගයකේ කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි හදන්නේ, අපි ඩිසයින් කරලා අපි එතන ප්‍රොඩක්ෂන් වෙනකල් ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන තැන සහ අපේ වේගයකට සම්බන්ධ අනෙක් ස්ටාර්ට්අප්ස් මොනවාද, ඒ වගේ කොහොමද වැඩ ටික කරන්නේ කියලා. මුලින්ම බැලුවොත් අපි ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්ස් කියනවා ලෝකෙට එන්නේ. ඇත්තටම අපි හිස්ටරි එක හොයාගෙන ගියොත් ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්ස් වල අපිට හිස්ටරි එකේදී ඉස්සරලාම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් එකක් ගැන තොරතුරක් someone is controlling my screen. Right. හරි. හිස්ටරි එක බැලුවොත් එහෙම අපි වේගයකේ මුලින්ම හිස්ටරි එක කතා කරන්න කලින් ලෝකේ ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් වල හිස්ටරි එක බැලුවොත් අපිට මුලින්ම හොඩුවාවක් හම්බෙන්නේ 1820 ගණන් වල. ඒ කියන්නේ හංගේරියන් ජාතික ඉන්වෙන්ටර් කෙනෙක් තමයි ලෝකේ ඉස්සෙල්ලාම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් එකක් හදන්නේ. හැබැයි ඒක ඇවිල්ලා මොඩල් එකක්. ඒක මේ ලොකුවටම යන්න පුළුවන් ජාති එකක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ 1835 දී විතර ලෝකේ ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රැක්ටිකල් ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් එකක් හදනවා මේ ඇමරිකන් ජාතික ඉන්වෙන්ටර් කෙනෙක්.
ඒක තමයි ලෝකේ ළම ප්‍රැක්ටිකල් ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් එකක් විදිහට සැලකෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් ඒ කියන්නේ 1900 ඉඳන් 1920 වගේ වෙන මුල් කාර්තු කාලෙදී අපි ලෝකෙ බැලුවොත් ලෝකෙ වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබිලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන කියන්නේ ඒ කාලේ තුනෙන් එකක් වාහන වලින් ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන තිබුණා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ අර තිබුණු ෆොසිල් මාකට් එකේ මිල අඩු වෙච්ච එකයි බහුලව හොයාගන්න පුළුවන් වෙච්ච එකයි වගේ සාධකකින්ද ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්ස් වල තිබුණු පොපියුලරිටි එක අඩු වෙලා ගිහිල්ලා කම්බෂන් එන්ජින් එක තියෙන වාහන වලට මාරු. ඊට පස්සේ නැවත මේ 2000 වගේ වෙනකොට තමයි චෙවි වෝඩ්ලා එතකොට GM එකෙන් ඒ වගේ වාහන ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන ඇවිල්ලා මාකට් එකට මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වල තියෙන මේ පොපියුලරිටි එක හබව පටන් ගත්තා. ඒකට ටෙස්ලාත් ගොඩක් බයක් වුණා. එතකොට ඒ කියන්නේ 2010 වගේ කාලය වෙනකොට ගොඩක් මිනිස්සු ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන විශ්වාස කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද මේ ඒ වෙනකොට හයිබ්‍රිඩ් වාහනත් ටිකක් ස්ටේබල් තත්ත්වයක තිබුණේ. මිනිස්සු හයිබ්‍රිඩ් වාහන පිළිගන්න පටන් ගත්තා. ඒක ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ ඒක නිසා මිනිස්සු ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වලට මේ පැත්තට මූ වෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට 2013 අගභාගයේ වගේ 2014 පටන් ගන්නකොට වගේ ඩොක්ටර් බේෂාන් කුලපාලයි ඩොක්ටර් හර්ෂ සුබසිංහ එකතු වෙලා තමයි මේ වේගයකේ කන්සෙප්ට් එක ෆෝම් කරන්න පටන් ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම හදන්න පටන් ගන්නේ. ඒ දෙන්න එකතු වෙලා ඉස්සෙල්ලාම ලංකාවේ අලුත් ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ මේ අලුත් ඉනෝවේෂන් දෙයක් කරන්න ඕනේ කියන තැන ඉඳගෙන වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඩොක්ටර් හර්ෂ සුබසිංහ ගැන කිව්වොත් ඩොක්ටර් හර්ෂ සුබසිංහ කියන්නේ Cogen International Group of Companies President and CEO. ඔගොල්ලෝ ගොඩක් software industry එකට සම්බන්ධ දේවල් දන්නවා නම් එයා ගැන හොඳටම දන්නවා. මොකද මේ Cogen International කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන top software companies වලින් එකක් සහ ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ අර ඩ්‍රීම් කම්පැනි එක තමයි Cogen International එක software කරන කට්ටිය. ඉතින් ඒක නිසා ඩොක්ටර් හර්ෂ සුබසිංහ දන්නවා. එයා 2000 විතර වගේ තමයි Cogen International කම්පැනි එක ෆෝම් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ 2013 වගේ අගභාගයේ 2014 වගේ වේගයක ෆෝම් කරනවා. සහ ඊට අමතරව එයා ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. Agro, ChargeNet, එතකොට RAM Studio, Karimat, ChargeNet, Cloud School වගේ දේවල්. සහ Cogen International එක කිව්වොත් Cogen International එකේ 600කට වඩා වැඩි software engineersලා ප්‍රමාණයක් වැඩ කරනවා. සහ ඒක travel based software වල ලෝකේ ඉස්සරහින් ඉන්න කම්පැනි එකක්. ලෝකේ රටවල් 4ක ප්‍රධාන වශයෙන් ඔෆිස් තියෙනවා. සහ ඒ වගේ network එකක් තියෙනවා. ඩොක්ටර් හර්ෂ සුබසිංහ PhD එක කරලා තියෙන්නේ UK වල. artificial intelligence වලින් තමයි කරලා තියෙන්නේ එයාගේ PhD එක. ඊට පස්සේ ඩොක්ටර් බේෂාන් ගත්තොත් එයා 2013 අගභාගයේ මේ ඩොක්ටර් හර්ෂත් එක්ක එකතු වෙනවා මේ වැඩේට. එයාගේ හිස්ටරි එක බලුවොත් එයා අවුරුදු 13කට වඩා එයා වැඩ කරලා තියෙනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ. එයා ගොඩක් වැඩ කරලා තියෙනවා Intel එකේ. එයා ප්‍රෝග්‍රෑම් මැනේජර් කෙනෙක් විදියට. එයා තමයි මම හිතන්නේ කියන්නේ මේ වේග ප්‍රොජෙක්ට් එක key successful වෙන්න හේතුව. එයා මොකද එයා ඊට කලින්මුත් passionately සම්බන්ධ වැඩ කරලා තියෙනවා. මේ ගෙදර ඉන්නකොට එයාගේ හොබි එකක් විදියට වාහන අරගෙන ඒවා මොඩිෆයි කරනවා වගේ. ඒ කියන්නේ එයාගේ හොබි එකක් විදියට ඒක ඇඟේ තිබුණ නිසා ඒ වැඩේ යාට ලොකුවට අමාරුවක් වුණේ නැහැ. මෙයාගේ ඩොක්ටර් බේෂාන් බැලුවොත් එයාගේ
එයා ඉන්ටෙල් එකේ ඉන්න කාලේ එයා ලොකු වැඩ කොටසක් කළා තියෙනවා ඒගොල්ලොත් එක්ක අපි බැලුවොත් එහෙම සියොන් ප්‍රොසෙසර් වල එහෙම ටෙස්ටිං වැලිඩේෂන් ටීම් ලීඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු තැනක තමයි එයා ඉඳලා තියෙන්නේ. එයාගේ PhD එක එයාගේ MBA එකයි දෙකම එයා ඇරිසෝනා යුනිවර්සිටි එකෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙන්නගේ එකතු වෙන එක තමයි වේගයකට මුලින්ම වෙච්ච දේ. වේගයක ස්ටෝරි එක බැලුවොත් ඒක 2013 අන්තිමට වගේ වෙන්නේ. ඉතින් 2014 මුල වගේ වෙනකොට අපි මීට වේගයකේ වැඩ පටන් ගන්නවා. මේක පරණ පින්තූරයක් වේගයකේ ටීම් එකේ. දැන් මේක ඉන්න සමහර කට්ටිය අයින් වෙලා ගිහිල්ලා දැන් ගොඩක් අලුත් කට්ටියත් ඇවිල්ලා මේක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ටීම් එක ගැන කිව්වොත් එහෙම අපේ වේග ටීම් එකේ ගොඩක් ඉන්නවා. අපි කියන්නේ මල්ටි ඩිසිප්ලිනරි ටීම් එකක්. මෙකැනිකල්, ඉලෙක්ට්‍රොනික, ඉලෙක්ට්‍රිකල්, මැටීරියල් සයන්ස්, එතකොට software engineering, firmware engineering වගේ මේ හැම දෙයක්ම කරගෙන ඉගෙනගෙන ආපු engineering background තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම design side එකෙන් automotive designers ලා, එතකොට product design කරන කට්ටිය, එතකොට modeling කරන්න පුළුවන් කට්ටිය, modeling කියන්නේ මේ clay modeling දේවල් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් design side එකෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ අපේ ටීම් එක ෆෝම් කරනකොට අපි යුනිවර්සිටි, ලෝකල් යුනිවර්සිටි සහ ෆොරෙන් යුනිවර්සිටි කියන හැම කම්බිනේෂන් එකම කට්ටිය නිසා මේක මේ ගොඩක් රටේ හැමතැනම වගේ කට්ටිය රිප්‍රසන්ට් ටීම් එකක්. ඉතින් මේ ටීම් එක නැත්තම් අපිට මේ වැඩේ කරගන්නත් ගොඩක් අමාරු වෙන්න තිබුණා. සහ කරන්න සමහරවිට බැරි වෙන්න තිබුණා. සයිට් අමතරව මතක් කරන්න ඕනේ මේ ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් වල ඉන්ටර්න්ස්ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා සහ මේ අවුරුදු කිහිප ඇතුළත ඒගොල්ලොත් සිග්නිෆිකන්ට් විදිහේ වැඩක් කරලා තියෙනවා මේ වේගයකේදී. අපි මේ ටීම් එකේ හිස්ටරි එක බලුවොත් අපි 2013 අගභාගයේ පටන් ගන්න 2014 වගේ වෙනකල් 6 දෙනෙක්ගෙන් තමයි මේ ටීම් එක ගියේ. 2016 වගේ වෙනකල් 2016 අග වෙනකොට ඒක 10 දෙනෙක් විතර මාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ 2018 විතර වගේ තමයි 34ක් වගේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 2021 තමයි 55 දෙනෙක් වගේ දැන් ඉන්න තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ වේගයකේ බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍ය අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අපි achieve කරපු milestone. අපි 2014 අග වෙනකොට අපි ටීම් එක කියන්නේ 6 දෙනෙක්ගේ ටීම් එකක් ෆෝම් කරලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ 2015 වෙනකොට අපි 1-to-1 ස්කේල් මොඩල් එකක් තිබුණා කායකේ ඩිසයින් එක. ඊට පස්සේ අපි ඒක රෝලින් චැසි එකක් තිබුණා අපි ගාව. ඊට පස්සේ 2016 වෙනකොට අපි අපේ in-house battery pack එක්ක අපේ drivable platform එකක් තිබුණා. සහ 2017 වෙනකොට අපි Note to 60 කියන්නේ Note to 60 miles per hour කියන්නේ Note 100 km per hour 3.1 second achieve කරන ටෙස්ට් එක කරනවා 2017. ඊට පස්සේ 2018 2019 20 වගේ ඔක්කොම වැඩ කටයුතු කරන්නේ අපි 2020 ජිනීවා ඉන්ටර්නැෂනල් මෝටර් ෂෝ එක ફોකස් කරලා අපි හැමෝම දන්නා මේ කොවිඩ් පැන්ඩමික් එක ආවට පස්සේ 2020 අපිට ජිනීවා මෝටර් ෂෝ එකේ අපිට මේ අපි හිතපු තරම් එක්ස්පෝස් එකක් ගන්න උනේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මෝටර් ෂෝ එක ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඕගනයිසර් කමිටි එක මෙහා කරලා අපිට වර්චුවල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි දුන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකයේ තියෙන අංක එකේ ජිනීවා මෝටර් ෂෝ එකේ ගොඩක් කාස් අන්විල් කරන්න හිටපු කට්ටිය ඊට පස්සේ සිද්ධ වුණා මේ වර්චුවල් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ වාහන ටික අන්විල් කරගන්න. ඒක Mercedes ඉඳන් තියෙන හැම කම්පැනි එකටම සිද්ධ වුණා. ඒ දෙයම තමයි අපිත් කරා ඊට පස්සේ. මේ ටයිම්ලයින් එක බැලුවොත් අපි ගොඩක් අපි සක්සස්ෆුල් අලුතෙන් EV මාකට් එකේ තියෙන කම්පැනිත් එක්ක බලනකොට අපේ මුල් අවුරුදු 5-6 වගේ අපි ගොඩක් ස්ට්‍රොං තැනක හිටියා අනික් කා කම්පැනිස් වලට වඩා. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් කලාවට අපේ ටීම් එකේ තිබුණු එකමුතුකම. මොකද අපි අවුරුදු 5ක 6ක වගේ කරපු වැඩ ප්‍රමාණයක්
කම්පෙයාර් කරනකොට අනික් ස්ටාර්ට්අප් අනික් EV ස්ටාර්ට්අප් වල කට්ටිය කළා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි අපිට පහු වෙන්න අපිට පොඩ්ඩක් ලැග් වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒකට ලොකුවටම බලපාපු හේතු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ ලංකාවේ පිහිටීම. මොකද අපි දැන් යුරෝපියන් වගේ රටවල මොකක් හරි EV ස්ටාර්ට්අප් එකක් පටන් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝට ඕන දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් ඩෙවලොප් වෙච්ච ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් වටේ තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මොනවා හරි ගේන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන්ට රටවල් අතර ඩ්‍රයිව් කරලා ගිහිල්ලා ගේන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ලංකාවේ තියෙන භූමියත් එක්ක ලංකාවට එන්න ඕන නැව් වලින් හරි එහෙම තමයි අපිට බඩු ගේන්නේ. ඒ වගේ තියෙන ඩිකේස් ඒ වගේ තියෙන මේවත් එක්ක අපිට මේ වැඩේ අන්තිම හරියේදී ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවුරුදු 5-6 වගේ තියෙන ස්ට්‍රෝං එක තියාගන්න බැරුණා මේ තියෙන මේ ජියොලොජිකල් ප්‍රශ්න නිසා. සහ තව ලංකාවේ ස්ටාර්ට්අප් එකක් පටන් ගත්තාම මුණ දෙන ප්‍රශ්න තමයි තියෙන රිසෝසස් මදිකම. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් අපිට මොන හරි ටූලින් CNC වගේ කියන්නේ CNC වලට වඩා හැපැත්තින් තියෙන ටූලින් ඒ වගේ ටූලින් කේපබිලිටිස් ලංකාවේ අඩුයි. සහ ඒවට තියෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කොස්ට් එකයි ඒ ටික බලනකොට ඒ ටික ටිකක් වැඩි තැනක තියෙන්නේ. අපි බැලුවොත් අපි යුරෝපියන් හරි කියන්නේ ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන කන්ට්‍රි වල තියෙන කන්ඩිෂන් එක බලනකොට මෙතන තියෙන්නේ අපේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අපි කොහොමද උනේ කියන එකේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ටිකක් අපි මුලින්ම මේවත් එක ඩීටේල් ෆොටෝස් වලට මම පස්සේ යනවා. අපි 2014 වගේ කාලෙදී අපි ඉස්සෙල්ලාම ප්ලග් එක පටන් ගත්තා 2015 වගේ වෙනකොට. එතකොට අපි ගොඩක් කරේ මේක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩක් කරනකොට කරන්නේ ක්ලේ මොඩල් කරලා ඒක ස්කෑන් කරලා ඒ ප්‍රොසෙස් එක අපි හાર્ඩ් මොඩල් එකක් තමයි කරේ. මේ ඒක වුඩ් එකයි ෆෝම් එක මික්ස් එකකින් කරපු ෆෝම් එකක්. ඊට පස්සේ 2014 ම අපි අතට එනවා චැසි එක. මේක ස්පේස් ෆ්‍රේම් චැසි එකක්. එක චැසි වර්ග තියෙනවා කියන්නේ මොනොකොක් චැසි. එතකොට ඒ වගේ විවිධාකාර චැසි තියෙනවා. හැබැයි අපිට ස්පේස් ෆ්‍රේම් චැසි එකක් තෝරගන්න සිද්ධ වුණා. ඒකට හේතු කීපයක් තිබුණා. එකක් තමයි අපිට මේ වැඩ ඉක්මනට කරන්න ඕන එක. සහ අපිට මේ මොනොකොක් චැසි එකට යන්න තරම් තිබුණා මේ ටෙක්නොලොජි එකක් අපේ රට ඇතුලේ තිබුණ නැති නිසා සහ අපි 2014 ෆෝම් කරපු ටීම් එකට එහෙම එක්ස්පර්ටිස් තිබුණෙත් නැතිකම නිසා. නිසා අපිට ලේසියෙන්ම මේ වැඩේ ඉවර කර කියන්නේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් ස්පේස් ෆ්‍රේම් චැසි එකක්. සහ ලෝකයේ විදියට ගොඩක් EV ස්ටාර්ට්අප් පටන් ගත්තේ ස්පේස් ෆ්‍රේම් චැසි වලින් තමයි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි රීමැක් concept 1 එක වගේ ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ස්පේස් ෆ්‍රේම් චැසි එක. ඊට පස්සේ 2015 දී වගේ අපි අතේ තිබුණ ප්ලග් එක ඊට පස්සේ ඒක 2015 අන්තිම භාගය වෙනකොට අපි ෆයින් කරලා අපි ඒක ප්ලග් එක මොඩල් හදලා තිබුණා. ඊට පස්සේ 2016 දී අපි පළවෙනි ටෙස්ට් පැනල් එක ගන්නවා ග්ලාස් ෆයිබර් වලින්. මොකද අපි එකපාර කාබන් ෆයිබර් පැනල් ගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි අපි මොන හරි තන චේන්ජස් ආරම්භ කරන්න තියෙනවා නම් ඒකට යන වියදම වැඩි. මොකද කාබන් ෆයිබර් වගේ මැටීරියල් එකක් ගත්තාම ඒකට යන කොස්ට් එකයි ඒක අපි වැකියුම් ඉන්ෆියුෂන් කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක හදන්නකොට යන තියෙන කොස්ට් එක සහ ටයිම් එක වැඩි නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා ෆයිබර් ග්ලාස් ෆයිබර් වලින් ගන්න තියෙන පැනල් ටික අරගෙන ඒවා ඇලයින්මන්ට් ඔක්කොම ටික චෙක් කරලා ඒ වගේ මොන හරි තියෙන කරෙක්ෂන් තියෙනවා නම් ඒ ටික හදලා ඊට පස්සේ තමයි අපි කාබන් ෆයිබර් පැනල් වලට යන්නේ. ඊට පස්සේ 2016 ම අන්තිම වෙනකොට තමයි මොනවාද අපි ගාව තිබුණා මෝටර් කන්ට්‍රෝල් දෙක හයි කරපු රියර් වීල් ඩ්‍රයිව් පවර් ට්‍රේන් එකක් තියෙන කාර් එකක්. මේ කාර් එක ඩ්‍රයිවබල් අපි මේකෙන් තමයි ඉස්සරහට ටෙස්ටිං කරගෙන තිබුණේ. මේක ඇවිල්ලා අපි ඔක්කොම කම්පොනන්ට් ටික මවුන්ට් කරපු ෆුලි ඩ්‍රයිවබල් කාර් එකක්. ඊට පස්සේ අපි 2017 ටෙස්ට් කරලා අපි 2018 දී කාබන් ෆයිබර් වලින් ඔක්කොම පැනල් මවුන්ට් කරනවා. මවුන්ට් කරලා 18 අන්තිමට අපි ලෙදර් වලින් ඉන්ටීරියර් ඔක්කොම කවර් කරලා අපි 2019 ඉඳන් 2020 වෙනකොට අපි ෆුල් ෆිනිෂ් කාර් එක ලෑස්ති කරනවා ජිනිවා මොටර් ෂෝ එකට අරන් යනවා.
මේ තියෙන්නේ මේ පින්තූරේ තියෙන්නේ මේක අපි 2013 අන්තිම අවුරුද්දේ 2013 අවුරුද්දේ අන්තිම හරියේදී මේ කාර් එක අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්නකොට තිබුණු තත්ත්වය මේක අතර මේ ડોક્ટર බේෂාන්ගේ ගෙදර ගරාජ් එකේ තමයි පටන් ගත්තේ. මේක අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ ස්පේස් ෆ්‍රේම් චැසි එකක් හදන හැටි අපි ලර්න් කරන්න කරපු වැඩක්. මේකේ කොහොමද අපි ලින්ක් කරන ඒ ටික ඔක්කොම ටික බලන්න අපි ඉස්සරලාම පටන් ගත්ත තැන තමයි මෙතන. මේක ડોક્ટર බේෂාන්ගේ ගෙදර ගරාජ් එක. එතනින් තමයි අපි මේක පටන් ගත්තේ. අපි එනකොටත් දැනන් හිටියා කියන්නේ චැසිස් බලනකොට අපිට ඉස්සරහට යන්න ඕන මොනොකොක් චැසි වගේ දේවල් වලට කියලා. හැබැයි අපි මම අර කිව්ව කාරණාව මුලින් ඔබගේ අපිට තියෙන low resources එක අපිට ඉක්මනට අපි මේක ප්‍රොටෝටයිප් කරන්න ඕන දේවල් වගේ කාරණා සලකලා බලනකොට සහ අනික ස්ටාර්ට්අප් එක තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක බලනකොට අපිට සිද්ධ වෙන මේ කාබන් කියන්නේ මේ මොනොකොක් චැසි එකකට වඩා ස්පේස් ෆ්‍රේම් චැසි එකකට යන්න. මේ තමයි මම අර කිව්ව ප්ලග් එක මුලින්ම හදන්න පටන් ගන්නකොට මේක ඇත්තටම 1 ratio ප්ලග් එකක්. මීට කලින් අපි පොඩි 3D print කර 128 140 116 වගේ පොඩි මොඩල් හදලා අපි ඒ වගේ මොනවා හරි තියෙන changes කරලා ඉවර කරලා තිබුණේ. ඒක නිසා අපිට එකපාරම 1:1 scale එකේ තියෙන ප්ලග් එකක් හදාගන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මේක wood and foam වලින් තමයි හැදුවේ. ඊට පස්සේ මේක හදනකොට ගොඩක්ම අමාරුයි. මේක 1:1 ස්කේල් නිසා මේක මෙෂර්මන්ට් ගොඩක් ගන්න ඕන. සහ ඊට පස්සේ අපි එක වැඩ කරපු ගොඩක් කට්ටිය සෑහෙන අපි කියන කෙයාෆුලි විදිහට මේක මේ ප්ලග් එක කරා. එතකොට ඒකේ තියෙන මෙෂර්මන්ට් ඒවා ඔක්කොම හරියටම ඇකියුරේට්ලි කරා. මොකද නැත්තම් පැනල් සෙපරේෂන් වලදී සෑහෙන ප්‍රශ්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන සෑහෙන කෙයාෆුලි විදියට හරියට මෙෂර්මන්ට් බලලා ඒක අපි අතර ප්ලග් එක ආවා. මේ තියෙන්නේ 5 ප්ලග් එක. මේක මෝල්ඩ් ගන්න රෙඩි ප්ලග් එකක්. මේක 1:1. එතකොට මේකෙන් තමයි ඊට පස්සේ අපි පැනල් ගන්න අපි මෝල්ඩ් ටික හදාගන්නේ. මේ කායික තියෙන ප්ලග් එක ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම ඊට පස්සේ අපි කරේ ප්ලග් ටිකක් අරගෙන අපි පැනල් ගන්න මේකට ප්‍රොසෙස් එක. මේ තියෙන අපි අර කලින් තින් ෆොටෝ එකේ තිබුණා වගේ තියෙන ෆස්ට් ටෙස්ට් පැනල් එක. මේ ටෙස්ට් පැනල් එකේදී තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක ෆයිබර් පැනල් එක ග්ලාස් ෆයිබර් පැනල් එකේදී අපි ඉස්සෙල්ලාම කරෙක්ෂන් තියෙනවා බලලා ඊට පස්සේ ඒ වගේ වෙන්න ඕන චේන්ජස් බලලා අපි ඉස්සරහට ගියේ. මේ තියෙන්නේ අපේ ස්පේස් ෆ්‍රේම් චැසි එක මුල් කාලේ අපි කොහොමද කරපු තියෙන්නේ. මේක ඇත්තටම අපේ මේ මුල් version එක. මේකේ තිබුණේ ඔක්කොම rear wheel drive motors දෙකම පිටිපස්සට දාලා පස්සේ අපි ඊට පස්සේ මාරු කරනවා මේක all wheel drive විදිහට වාහනේ. ඊට පස්සේ තිබුණු power train එක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි chassis එක එකම විදිහට තමයි තිබුණේ. මේ තියෙන්නේ අපේ ඉස්සෙල්ලාම තිබුණු first test drive එක. මේක තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේ කායක drive කරන්නේ. මේක බොහොම මේ කියන්නේ ප්‍රිමිටිව් ලෙවල් එකේදී තමයි අපිට කරේ. අපි motor control ටිකයි vehicle control ඒ ටික ඔක්කොම මේවා කරලා අපි ඉස්සරලාම වාහනේ රෝඩ් වලින් යන අවස්ථාවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ටිකටත් එන්න අපිට කියන්නේ සෑහෙන ලර්නින් කර්ව් එකක් ඇතුළේ ඉඳගෙන තමයි අපිට එන්න පුළුවන් වුණේ. මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ අපි හදපු මේ home grown බඩු ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ battery pack inverter, එතකොට එතනින් ගියාම motor controllers වගේ දේවල් ඔක්කොම ටික මේ හදපු vehicle controllers ඒ ඔක්කොම අපි develop කරපු ටික තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ next slide.
ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි මේක all wheel drive වලට මාරු කරාට පස්සේ තිබුණු configuration එක මෙතනදී තමයි අපි ගොඩක් වාහනේ performance test කරන්න පටන් ගත්තේ. මේ all wheel drive mode එකදී තමයි අපි Note 60 3.1 second test එකක් තියෙන්නේ. ඒ test එක YouTube එකේ තියෙනවා. මේ all wheel drive මාරු කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපේ battery liquid cooling battery pack එකත් develop වෙලා තිබුණේ සෑහෙන දුරකට. ඒ නිසා අපිට ඒ test එක පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වුණා. මේ තියෙන්නේ අපේ glass fiber වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම හදපු panel ටික. අපි මේ ඔක්කොම glass fiber වලින් panel ටික හදලා අපි ඔක්කොම line කරලා බැලුවා carbon fiber වලට යන කලින් මොනවාක් හරි changes වෙන තියෙනවද කියන එක. එහෙම නැතුනොත් මොනවා හරි changes හදිසියෙ තිබුණොත් සිද්ධ වෙන cost එකේ අඩුකමයි time එක හදා ගන්නයි තමයි මේක කරේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙනවා අපි carbon fiber වලින් ඊට පස්සේ අපි හදුවා සම්පූර්ණ body panel ටික. ඊට පස්සේ glass fiber වලින් පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි අපි කායක carbon fiber වලින් මේවා කරලා අපි තියෙන power train එක ඔක්කොම mount කරලා අපි complete කායකක් විදිහට මෙයමු. ඊට පස්සේ අපි මේ තියෙන අපි ජිනීවා motor show එකේදී අපි finally පෙන්නපු කායක මේක ඔක්කොම interior exterior ඔක්කොම panel ready සහ මේක drivable power train එකත් එක්ක තියෙන complete කායක. මේක මේ ගානට එන්න අපි power train එක drive කරන තැන ඉඳන් අපිට සෑහෙන වෙහසක් ගන්න වුණා. මොකද fine detail ගන්නවා කියන එක ඒක අපිට එකපාරම ලේසියෙන් කරන්න බෑ. ඒක සෑහෙන අමාරුයි. එතකොට අපි ගොඩක් designers-ලාට වැඩ තිබුණා. ඒගොල්ලෝ හැමදේම sketch කර බල iteration දීලා කරන සෑහෙන process එකක අවසාන ප්‍රතිඵලය විදිහට තමයි ඒක සිද්ධ වුණේ. මේක තමයි අපේ කායකේ spec එක. මේ අපි top එක 760 Newton වෙන horsepower 804 අපි මේක ටෙස්ට් කරා Note 63.1 second. එතකොට අපේ මේකේ range එක 300 kilometers. ඊට අමතරව කියන්නේ අපි components ගැන කතා කරොත් අපි ඇතුලේ develop කරලා තියෙන මේක කායක ඇතුලේ තියෙන ඒවා මේ ඔක්කොම අපි මේ ලංකාවේ අපි engineersලා කරපු දේවල්. battery pack එක ගත්තොත් අපි ඉස්සෙල්ලාම lithium phosphate battery pack එකක් එක තමයි ගියේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි lithium phosphate battery safety පැත්තෙන් ඉස්සරහ තියෙනවා. සහ ඒක ඒ දවස්වල ගොඩක් available. ඊට පස්සේ අපි second version එක විදිහට අපිට දැන් තියෙන කායගේ battery pack එක NMC battery pack එක ඒක power density එක වැඩි. අපි weight එක අඩුයි. එතකොට ඒකේ තියෙන මේ ටෙක්නොලොජි එක අපිට දියුණු කරා. අපේ මේ lithium phosphate වලින් දැන් NMC වලට මාරු වෙනකොට අපේ තියෙන cooling system වල efficiencies එතකොට ගියාම thermal analysis මේ හැම එකක්ම කරලා අපි product එක develop කරලා තමයි අපි NMC pack එකට මාරු කරේ. දැන් තියෙන NMC battery pack එක. එතකොට ඒකේ range එක වැඩි lithium phosphate battery pack එකට වඩා. සහ අපි දැන් develop කරගෙන යන මේ දවස්වල develop කරගෙන යන pack එක තමයි NCA කියන chemistry එකේ තියෙන battery pack එක. මේක cylindrical cell pack එකක්. මේක දැන් තියෙන pack එකටත් වඩා වැඩි performance ගන්න පුළුවන් pack එකක් තමයි මේ දවස්වල අපි develop කරගෙන යන්නේ. අපි බැලුවොත් motor control එක මේක high power motor control එකක්. මේක 350 kilowatt peak power තියෙන 600 ampere ගන්න පුළුවන් මේක power electronic devices තියෙන motor control එකක්. මේ motor controllers දෙකක් තියෙනවා අපේ වේග කායකේ. එක front එකයි rear එකයි. එතකොට මේ device එකත් ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන්ම කරේ අපේ වේග එකේ engineersලා. ඊට අමතරව ගත්තොත් infotainment system එක මේකත් අපේ software engineersලා කරපු infotainment system එකක්. සහ මේකේ graphic ඔක්කොම අපේ designersලාගේ. මේක සාමාන්‍ය අපි තියෙන ඔක්කොම detail පුළුවන්
විදියට තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ සහ මේ ඩිසයින් එක කොහෙවත් නැති අපිම කරපු ඩිසයින් එකක්. මේකෙදී අපි ගන්න පුළුවන් හැම ඩීටේල් එකක්ම අපි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ක්ලාස් එකට අරන් තියෙනවා. කියන්නේ සහ යූසර්ට පෙන්වන්න ඕන විදිහට ඒක ඩිසයිනර්ස්ලා ඒක ඩිසයින් කරලා හදලා තියෙනවා. ඊට අමතරව vehicle control unit එක මේක තමයි කායකේ බ්‍රේන් එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේකට ගොඩක් කමියුනිකේෂන් මෙතඩ් වලින් කායකේ තියෙන අනික් ඉලෙක්ට්‍රිකල් කම්පොනන්ට් කමියුනිකේට් කරලා කතා කරලා කියනවා මොකක්ද දැන් ඒ තියෙන ඉන්ඩිවිජුවල් නෝඩ්ස් වල තියෙන ස්ටේටස් අපි මොනවාද කියන්නේ කමියුනිකේට් කරනකොට තියෙන ඉෂුස් මොනවාද වගේ දේවල් කතා කරලා කියන ඊට පස්සේ vehicle control unit එක එකත් එක්ක automatically එයාගේ algorithm වලින් adapt කරලා කායකේ තියෙන power එක torque එක ඒවා ටික control කරනවා සහ මොනවා හරි තියෙන emergency වලට එයා react කරනවා. මේක CAN bus කියන control area network කියන communication protocol එකකින් තමයි main යන්නේ. හැබැයි link bus එකක් එතකොට වගේ දේවල් මේකට integrate වෙලා තියෙනවා. මේකත් වේගයකේ design එකක්. මේක safety monitor කරනවා. එතකොට car එක manage කරනවා, car එක handle කරනවා. විශේෂයෙන්ම power train එක කායකේ major component විදිහට සැලකෙන battery එතකොට motor controller සහ එතනින් ගියාම තියෙන අනෙකුත් auxiliary දේවල් එක්ක vehicle control unit එක communicate කර එයාගේ තියෙන status එක බලලා ඒකට අදාළ විදිහට decision make කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙන thermal management system එක තියෙනවා අපේ කායකේ. මේක මොකද අපි බැලුවොත් battery pack එක සහ motor control එක කියන්නේ ගොඩක් thermal efficiency එකක් තියාගන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි temperature එක අඩුවෙන් තියාගන්න ඕනේ. මොකද battery pack එකක් ගත්තොත් ඒකේ අපි cooling වෙනවා monitor කරන්න ඕන හරියට. අපි battery pack එකක් ගත්තොත් අපි electric වාහනයක සාමාන්‍ය 160ක විතර cost එකක් තියෙන අපි car එකක තියෙන electric වාහනයක තියෙන major component එක කියලා අපි කිව්වොත් ඒක හරි. මොකද battery pack එක තමයි හැමෝම focus කරන්නේ, හැමෝගෙම අවධානය දිනාගන්න. මොකද ඒකට හේතුව තමයි car එකේ වැඩි weight එකක් ගන්න, වැඩි cost wise වැඩිපුර ගන්න, space එකකින් වැඩිපුර ගන්න වැදගත්ම දේ විදිහට. එතකොට ඒකේ තියෙන සම්පූර්ණ cooling, එතකොට එතන තියෙන temperatures අපි cell by cell monitor කරන method, battery management system එක තියෙන communication මේ ඔක්කොම thermal management control එකෙන් අපි බලාගෙන ඒවට අදාළ විදිහට cooling pumps on කරනවා, ඒ වගේ speed වැඩි කරනවා, variate කරනවා, algorithms ටික ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ මේ thermal management system එකේදී. සහ ඊට අමතරව කායක ඉලෙක්ට්‍රික් කායකක් වුණාම charge කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ charger එකට අදාළ වෙච්ච ඔක්කොම charging ports තියෙන එක වර්ග රටවලට අදාළ වෙච්ච යුරෝපියන් රටවලට ගත්තොත් MESI standards තියෙනවා. එතකොට අපි ජපනිස් පැත්තට ගියොත් CHAdeMO වගේ දේවල් තියෙනවා. අපේ දැනට තියෙන කායක CHAdeMO standard එකකට තමයි charging port එක අපි design කරලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට එක CCS වලටත් මේව කරනවා, මාරු කරනවා. මේ තියෙන charger controllers ටිකයි ඒවට අදාළ වෙච්ච electronic ටිකත් අපේ මෙහි ලංකාවේ යුනිවර්සිටි වල ස්ටුඩන්ට්ස් තමයි කරේ. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් කායකක තියෙන අනිත් වැදගත් දෙයක් තමයි body control system කියන්නේ. මේක අපි කායකයේ තියෙන අනෙක් body electronics ටික ඔක්කොම control කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි බලුවොත් door unit, එතකොට light unit, එතකොට climate control අපි බලුවොත් AC අඩු වැඩි කරන අපි blows ඒ ඔක්කොම මේවා software based තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ඉලෙක්ට්‍රික් කායකේ තියෙන software වලට තියෙන තැන වැඩි. මොකද අපි ඒ හැම එකක්ම control එකක් through යන්නේ. ඉතින් මේ body control system එක හැම වෙලෙම monitor කරන් ඉන්නවා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා කායකේ body electronic වල එයා ඊට අදාළ decision ගන්නවා. සහ power train එකත් එක්ක මෙයා වෙන power train එකේ තියෙන vehicle control එකත් එක්ක මෙයා වෙනම කතා කරනවා. මේ communicate කරනවා. ඒ communication එකේදී මොනවා හරි decision ගන්න ඕන වෙන තැන් තියෙනවා නම් මෙයා decision ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි කායකේ speed එක ගන්න ඩෙවලොප් කරන්න ඕන වෙලාවක් තියෙනවා නම් ඒව ලොක් කරන ඒවා. එතකොට emergency තැන් වලදී බව අන්ලොක් කරන්න ඕන වගේ decision ටික මෙයා power train එකත් එක්ක communicate කරලා ඒ ටික
කරගන්න විදිහට තමයි මේකේ ඇල්ගොරිතම් ටික ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. සහ මීට අමතරව අපි කරපු දෙයක් තමයි අපි ඉලෙක්ට්‍රික් ක්ලාසික් කාර් එකක් කන්වර්ට් කරා මේ මිනි කූප් එකක් අරගෙන අපි ඒක අපේ ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරලා අපි කන්වර්ට් කරා. මේක අපි 100 කිලෝවොට් තියෙන මේකෙත් අපි මේක වන් මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එක මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකක් තමයි මෙතන තියෙන එක මෝටර් එකක් මේකේ රේන්ජ් කිලෝමීටර් 150ක් තියෙනවා. මේ මෝටර් 60 අපි 6 සෙකන්ඩ් වලට අරගෙන තියෙනවා. සහ ලීෆ් එකක් වගේ බලුවොත් ඒක 8 නයිට් වලට වගේ වෙනවා. ඒ නිසා මේක ඊට වඩා ඇක්සලරේෂන් එකක් මේකේ තියෙනවා. මේක හැබැයි මේක ඉස්සරහට අපිට ඕන වෙනවා. මොකද දැන් ලංකාවේ ලෝකේ ෆොසිල් ෆුවල් නැති වේගන යනවත් එක්ක අපිට දැන් ඔය තියෙන වාහන කන්වර්ෂන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඉස්සරහට කොහොමද. ඒ නිසා ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි කොහොමද කරන්න කියන මේ පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරා. මේක ඩ්‍රයිවබල් මේකේ අපි ඉන්ටීරියර් එතකොට එක්ස්ටීරියර් ඒ සමහර තැන් ඔක්කොම වෙනස් කරලා අපි මේක ඩ්‍රයිවබල් තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි මට දාන්න අපේ වර්ක්ෂොප් එකට આવොත් ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති මේක නිතරම ඩ්‍රයිව් කරනවා අපේ ට්‍රේස් සිටි එක ඇතුලේ. සහ මේ දවස්වල අපි මේ කොරෝනා පැන්ඩමික් එකත් එක්ක තියෙන මේ කෙටි කාලෙත් එක්ක අපි මේ අර්බන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් කොහොමද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියන එකත් එක්ක අපි වැඩ කොටසක් කරගෙන යනවා. අපි දන්නවා මේ ඉස්සරහට කොහොමද වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තනි යන්න ඕන වගේ දැන් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක තනි යන්න ඕන වගේ එන ෆියුචර් එකක් තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. මොකද අපි දන්නවා මාස් දාගෙන ඩිස්ටන්ස් තියාගෙන වගේ. ඒ නිසා මේ අර්බන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් වල ගොඩක් ඉන්ඩිවිජුවල් විදිහට මිනිස්සු ගමන් යන්න ඕන දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන එක ඉස්සරහට වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ දවස්වල ප්‍රොජෙක්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ අපි අර්බන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් වලට අපි ඉස්සරහට මොනවද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ, අපි 3 wheelers එක්ක තියෙන ට්‍රැෆික් එකත් එක්ක තියෙන වගේ දේවල්ට මොනවද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන දේ පිළිබඳ අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරගෙන තියෙනවා. මට ඒක සම්පූර්ණ ඩීටේල්ස් කතා කරන්න බෑ මේ වෙලාවේ ඔක්කොම ප්‍රොජෙක්ට් ටික. මෙතනින් ඉස්සරහට සුපුන් කතා කරයි අපි කොහොමද අපි concept එකක් ගත්තාම අපි කොහොමද ඉස්සරහට කරගන්නේ කියන එක. සහ අපි ඉංජිනේරින් විදිහට ඒ concept එකේ ඉඳන් production වලට යනකල් අපි කොහොමද step by step අපි එනකන් idea එකක් කොහොමද ඒක reality එකක් කරන්නේ සහ අපි කරේ කොහොමද කියන එක ඉංජිනේරින් පැත්තේදී කොහොමද මේවා කරේ. මම briefly කතා කරේ අපි ආපු ගමන සහ මේ අපේ path එක. ඒ නිසා අපි සුපුන් මේ ටික කතා කරා. Hari, thank you Shiranga. Good evening ඔක්කොටම. මම හිතන්නේ සෑහෙන ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා එකතු වෙලා මාව ඇහෙනවා කියලා හිතනවා හැමෝටම. හරි. හොඳයි, මම හිතන්නේ ශිරංග ගොඩක් විස්තර කරා අපි කොහොමද වේගයික ඇතුලේ අපි අවුරුදු 6ක් තිස්සේ අපි කටයුතු කරගෙන ආවේ. ඒ වගේම මේක එක ස්ටේජස් වල තොරතුරු ඒ විස්තර ටික මම ගොඩක්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පළවෙනියෙන්ම අපි engineering and design process එකක් විදිහට අපි කොහොමද මේක අපිට process එකක් විදිහට අපි පොඩ්ඩක් බලනවා මේක දිහා. එතකොට අපිට ඒකේ කවුරුහරි ස්ක්‍රීන් එක මම හිතන්නේ කන්ට්‍රෝල් වෙන පොඩ්ඩක් ඒක නැත්නම් හරි. හරි. ඕකේ.
හොඳයි. මේක ඇත්තටම ඊට පස්සේ අපේ ඉංජිනේරිං ඩිසයින් ප්‍රොසෙස් එකෙන් පස්සේ මම අපේ ChartNet සහ AI Grow කියන අපේ අනෙක් ආයතන දෙක ගැනත් පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න කැමතියි. සහ ඒවැ දැනට කරගෙන යන වැඩ සහ අපි මොනවද ඒවැ ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් කියන එක කෙටියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඉංජිනේරිං ඩිසයින් ප්‍රොසෙස් එක ගැන කතා කරද්දී ගොඩක්ම බලන්න ඕනේ මේකට අවශ්‍ය වෙන රිසෝස් මොන වගේද කියලා. එතකොට අපි human resource එක පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම මම මෙතන කාර් එක කියන එක ඇත්තටම ගොඩක්ම බේස් කරගත්තේ අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් දැන් ඕගොල්ලන්ට කලින් එක්ස්පෝෂර් එකකුත් තියෙන නිසා අපිට ගොඩක් ඔයාලට දැන් කලින් ශිරංග පැහැදිලි කරපු දේවලුත් එක්ක මම හිතන්නේ ඔයාලට ටිකක් තේරුම් ගන්න ලේසි වෙයි අපි කාර් එක බේස් කරගෙන මේක ගැන කතා කරන එක. මේකම තමයි අපි ගොඩක් දුරට අනිත් හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකටම අපි යූස් කරන ප්‍රොසෙස් and system එක. ඒක ChartNet AI Grow වලත් අපි මේ විදිහටම අපි මේ ප්‍රොසෙස් එක වගේම එකක් තමයි ෆලෝ කරන්නේ. එතකොට මේකට බේසිකලි අපි human resource එක ගත්තොත් එහෙම අපේ ගොඩක්ම වේගයක ගත්තොත් අපේ ඉන්නවා mechanical engineering team එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ electronic and electrical engineering team එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ software engineering team එකක් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපේ තව ගොඩක්ම automotive design එහෙම නැත්නම් product design team එකක් ඉන්නවා. mainlyම මේ design and development stage එකේ වැඩවලට. ඊට අමතරව අපේ workshop සහ ඒ අදාළ ඒවට අවශ්‍ය technical staff එකක් ඉන්නවා. මේ practically ඒවා utilize කරගද්දී අවශ්‍ය support එක දෙන්න. අපි mainlyම මේ අපේ design and engineering process එකේ step ටික අපි බැලුවොත් එහෙම අපි මේ වගේ flow එකක් තමයි අපි ගොඩක් follow කරන්නේ. එතකොට අපේ research කියන component එක තමයි අපි මුලින්ම කියන්නේ දෙයක් ගැන කරන්නේ. ඊට පස්සේ design කියන එක include වෙනවා. engineering, simulation, prototyping, testing and validation. ඊට පස්සේ production planning. මම මේ ස්ටෙප් ටික ඔයාලට විස්තර කරලා දෙන්නම් අපි ඉස්සරහට යද්දී ප්‍රැක්ටිකලි අපි ප්‍රැක්ටිකල් වෙන සිනාරියෝ එකක් එක්කත් අපිට කොහොමද මේවා උදව් වෙන්නේ කියලා. හොඳයි අපි කාර් එක බේස් කරලාම කතා කරන නිසා අපි මුලින්ම ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරද්දී අපි මුලින්ම කරන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන හොඳ රිසර්ච් එකක් කරනවා. එතකොට ඒක අපි කාර් ගත්තොත් එහෙම අපි දැනට කාර් මාකට් එකේ තියෙන available models මොනවාද? ඒවා මොන වගේ facilities ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ? ඒවා මොන වගේ unique points ඒගොල්ලෝ මාකට් කරලා තියෙනවද කියන එක ගැන අපි mainly research කරනවා. සහ comparison කියන්නේ අපි එක එක vehicle වල තියෙන වෙනස්කම් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් අපි ඒ රිසර්ච් එක තුළ ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ benchmarking කියන්නේ ඇත්තටම අපි මොනවා හරි අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකට අදාළව අපි යම් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් අපි ඩිෆයින් කරගන්නවා. ඒවට කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් කීපයක් එක්ක අපි මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ දෙයක් තමයි ඇත්තටම අපි කාර් එකක් නම් අපි ඒ කාර් එකට ඕනේ මේ ලෙවල් එකේ කාර් එකක් තමයි අපි ඩිසයින් සහ මැනුෆැක්චර් කරන්න යන්නේ කියන එක අපි මේ රිසර්ච් ස්ටේජ් එකේදී අපි ගොඩක් දුරට ඩිසිෂන් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඩිසයින් රිසර්ච් කියලා කියන්නේ ඒකේ ගොඩක්ම ඩිසයින් සයිඩ් එකෙන් කොහොමද අපි කාර් එකක් අපි හදන්නේ අනේක අපි කොහොමද ෆයිනලයිස් කරගන්නේ කියන එක. එතකොට අපි දැන් vehicle එකක් වගේ ගත්තොත් නම් ගොඩක්ම appearance and design කියන එක ගොඩක් important දෙයක්. වගේම සමහර product තියෙන්න පුළුවන් අපිට ඊට වඩා functionality පැත්ත
ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට් ඒවා. බට් අපි කාර් එකක් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක්ම අපි අපියරන්ස් එකයි ඒක එලිගන්ස් එකයි වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට වැදගත් වෙනවා කාර් එකක් ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම සුපර් කාර් නැත්නම් හයිපර් කාර් කැටගරි එකේ නම් ගොඩක්ම ඒක වැදගත්ම අංගයක් අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට මුලින්ම අපි ඩිසයින් රිසර්ච් එක කරද්දී මුලින්ම කරන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් ස්ටඩි කියලා. ඒ කියන්නේ දැනට කරන්ට්ලි අපේ දැනට මාකට් එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් වල මොන වගේ ඩිසයින් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද තියෙන්නේ. කියන්නේ මොන වගේ ෆීචර්ස්ද ඒගොල්ලෝ අපේ ඩිසයින් වශයෙන් ඒගොල්ලෝ දැනට යූස් වෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ ප්‍රොස්පෙක්ටිව් ස්ටඩි එකක් කියන්නේ අපි බලනවා තව අවුරුදු 5ක් 6ක් වගේ ඇතුළත මොන වගේ ඉස්සරහට එන්න මොන වගේ චේන්ජස්ද වෙහිකල් වල අපේ බොඩි ඩිසයින් ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් සයිඩ් එකකින් කියලා. ඒක ගොඩක්ම අපි මේක ප්‍රොඩක්ට් එක අපි මාකට් එකට දාන්න යන කාලෙත් එක්ක එන්න පුළුවන් චේන්ජස් තමයි අපි ගොඩක් දුරට ඇන්ටිසිපේට් කරන්නේ. එතකොට ඒවට එන්න පුළුවන් චේන්ජස් මොනවාද සහ ඒ ෆියුචර් එකේ මොන වගේ ඩෙවලොප්මන්ට් වේද කියන එකත් අපි ඒ ස්ටඩි එකක් විදිහට කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඩිසයින් පොසිෂනින් කියලා තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන දකුණු පැත්තේ පල්ලෙහාම පින්තූරේ බලන්න පුළුවන්. එතන අපි දැනට තියෙන vehicles සහ අපිට ඉස්සරහට එන්න announce කරලා තියෙන vehicles වගේ අපි පොසිෂන් කරගන්නවා අපිට අවශ්‍ය parameters වශයෙන් අපිට visualize කරගන්න දේශ විදිහකට. ඊට පස්සේ අපි ඩිසයින් කරන්න යන එක බලනවා අපි කොයි වගේ තැනකද පොසිෂන් කරන්න අවශ්‍ය කියලා. එතකොට එතන අපිට බලන්න පුළුවන් මේ දැනට මාකට් එකේ තියෙන සහ එන්න යන ප්‍රොඩක්ට් එක අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට කොයි වගේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් මාකට් එකේ ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි බේසිකලිම ඉංජිනේරින් සහ ඩිසයින් රිසර්ච් එකෙන් පස්සේ අපි ගොඩක් දුරට ඊට පස්සේ බලන්නේ අපිට කාර් එක ගැන කතා කරොත් එහෙනම් කාර් එකේ ඇත්තටම අපිට ඕනේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ටික අපි හරියටම ඩිෆයින් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒක ෆයිනලයිස් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ඩීටේල් පැරාමීටර්ස් ටික තමයි අපි මේ කාර් එකෙන් ඩෙවලොප් කරන්න යන්නේ කියලා. එතකොට කාර් එකක් නිසා මේකේ තියෙනවා ස්පීඩ් එක, රේන්ජ් එක, ඊට පස්සේ ඒකේ අපි ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක් නම් ගොඩක්ම වැදගත්. ඒකේ බර වේට් එක ගොඩක්ම මැනේජ් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක ගොඩක් වාහනේ ධාවනය කරන්න පුළුවන් දුරත් එක්ක බලපානවා. ඊට පස්සේ අපිට යන්න ඕනේ දුරත් එක්ක අපි බලන්න ඕනේ අපිට කොච්චර වගේ බැටරි පැක් එකක් මේ කාර් එකට අවශ්‍ය වෙයිද කියලා. එතකොට අපි බැටරි එකේ එනර්ජි කන්ටෙන්ට් එක අපි ගොඩක් දුරට ෆයිනලයිස් කරගන්න මේ ස්ටේජ් එකේදී. ඊට පස්සේ අපේ vehicle එකේ අනිත් systems වලට අදාළ details අපි පුළුවන් තරම් specification එක අපි මේකෙදි define කරගන්නවා. මොකද මේ වගේ frame එකක් තිබ්බහම අපිට ලේසි. මොකද අපි ඉස්සරහදී ගන්න decision ගොඩක් ඒවා අපිට මේ frame එක මත ඉඳලා ගොඩක් ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. සමහර ඉස්සරහා අපි product selection මේ වගේ technical barriers වගේ දේවල් වලදී අපිට ගොඩක් දුරට සමහර ඒවා පොඩි වෙනස්කම් කරන්න වෙයි. හැබැයි ගොඩක් දුරට අපි පුළුවන් තරම් එක ස්පෙસિෆිකේෂන් එකක් දිගටම ඩිෆයින් කරලා තියාගන්නවා අපිට අවශ්‍ය මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකේ ඉන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපේ next stage එක තියෙන්නේ component selection. ඒ කියන්නේ අපි basicallyම දැන් අපේ specification ටික අපි define කරගෙන ඉවරයි. අපිට ඕනේ parameters ටික. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මේ parameters ටික vehicle එකේ අපි ගන්නවා නම් අපිට මොන වගේ component ද ඕනේ වෙන්නේ. දැන් අපි මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ කලින් component වශයෙන් දැක්ක අපේ battery එක තියෙනවා, motor controllers තියෙනවා, ඊට පස්සේ infotainment system එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා අපි පුළුවන් තරම් අපිට අවශ්‍ය level එකේ component ටික select කරගන්න එක තමයි මේක කරන්නේ. ඒක අපි develop කරගන්නවා නම් මේ stage එකේදී අපි develop කරන්න අවශ්‍ය වෙන product වල
ඒ අදාළ එඩිෂන් ටික ෆයිනලයිස් කරගෙන මෙන්න මේ කම්පොනන්ට් එක අපි බැටරි එකක් නම් බැටරි එකේ අපි එනර්ජි කන්ටෙන්ට් එක මෙච්චරක් තියෙන්න ඕනේ, වෝල්ටේජ් එක මෙච්චරක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට රෆ්ලි බැටරි එකේ යන ස්පේස් එක කියන්නේ යන ඉඩ ප්‍රමාණය වාහනය ඇතුලේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕනේ වගේ ඩීටේල් ටික අපි මේකෙදි ඒ සිලෙක්ට් කරන කම්පොනන්ට් එකත් එක්ක ඩිසයිඩ් කරනවා. ඊට අමතරව සමහර කම්පොනන්ට් අපිට අපි ඩෙවලොප් කරන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් ක්ලික් වෙනවා හරි එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඒක බලලා නවත්ත ගත්තා නම් හරි. ඒක තමයි ස්ලයිඩ් එකට මෙට යන්නේ. ඕකේ. ඊට පස්සේ අපිට අපි ඩෙවලොප් කරන්න නැතුව අපි එළියෙන් ගන්න කම්පොනන්ට්ස් එනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම බ්‍රේක් කැලිපර්ස්, වීල්ස් ඒ වගේ ටිකක් ඒ ටික අපි ගොඩක් දුරට මේකෙදි අපි අවශ්‍ය අපේ ස්පෙસિෆිකේෂන් එකත් එක්ක අපි කලින් එකේ අපි ස්පෙસિෆිකේෂන් එකක් ඩිෆයින් කරගත්ත එකත් එක්ක අවශ්‍ය කම්පොනන්ට් ටික සිලෙක්ට් කරලා ඒ ටික ෆයිනලයිස් කරගන්නවා මේ ස්ටේජ් එකේදී. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට දැන් අපේ කම්පොනන්ට් ටික අපේ ගොඩක් දුරට සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව අපි පිටින් කම්පොනන්ට් ගන්නවා නම් ඒ ටිකත් අපි ගොඩක්ම දැන් ෆයිනලයිස් කරලා යදාල් ඩීටේල් ටික අපි ගාව තියෙනවා. එතකොට අපි ඊට පස්සේ කරන්නේ මේකේ ගොඩක්ම ඩිසයින් ස්ටේජ් එක. ඒ කියන්නේ බොඩි සහ ඉන්ටීරියර් ඩිසයිනින් එකේ ඉනිෂියල් ඩෙවලොප්මන්ට් එක තමයි අපි කරගන්නේ. එතකොට ඒකට ගොඩක්ම ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් ඩිසයිනර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ඔටෝමෝටිව් ඩිසයිනර්ස්ලා තමයි මේ ඩිසයින් ප්‍රොසෙස් එකට ගොඩක් ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ. ඒකට ඉන්ජිනියරින් ටීම්ස් වල ෆීඩ්බැක් එකත් ඒගොල්ලෝ ගන්නවා අනිවාර්යෙන්ම. ගොඩක්ම ලොකු වර්ක්ලෝඩ් එකක් තියෙන්නේ ඩිසයින් ටීම් මතේ තමයි මේ ලෙවල් එකේදී. එතකොට ඒගොල්ලෝ මුලින්ම මේක එක කන්සෙප්ට්ස් ගොඩක් ස්කෙච් කරලා බලලා එතන ඩිෆරන්ට් පාත් වලින් ඩිසයින් කීපයක් ඒගොල්ලෝ මුලින් ඉස්සරහට ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ මේ අයිඩියේෂන් කියන එකේ ඩ්‍රාෆ්ට් රෙන්ඩරින්ග්ස් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් නිකන් බේසික්ස් ෂේප්ස් විදියට එයාලා 3D tool පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් ස්කෙචස් විදියට එයාලා ඇඳ ගන්නවා. එතකොට ඒ ටික ඉවරුණාට පස්සේ කරන්නේ බේසික් අයිඩියේෂන් එකෙන් පස්සේ අපි එතනින් එක ඩිසයින් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එතකොට සමහර විට මේ ඩිසයින් එකට අපි අර අනිත් ඇඳපු ඩිසයින්ස් වලත් යම් ෆීචර්ස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඩෙවලොප් ඒ කියන්නේ ඩිසයින් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට ගද්දී අපි ගොඩක්ම ලොක් කරගන්නවා එක ඩිසයින් එකකට. අපි මෙන්න මේ ඩිසයින් එකෙන් තමයි වෙහිකල් එකේ බොඩි සහ ඉන්ටීරියර්ස් අපි ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ තමයි ඒවා ඩීටේල් ස්කෙචස් ඇඳලා ඒවා 3D රෙන්ඩර් කරලා අපි කම්පියුටර් ස්පේස් එකේ ඒවා ඇඳගෙන ඊට පස්සේ ඒවට සමහර ලාවට අවශ්‍ය වෙන අර ෆෝම් මොඩල්ස් වගේ හදාගෙන එතකොට අපිට ගොඩක් දුරට අපිට විෂුවලයිස් කරන්න ලේසි ඒකේ හැඩේ වගේ ටික එතනින් එහාට ඩිසයින් එක ඩෙවලොප් කරගෙන යන එක තමයි මේ ප්‍රොසෙස් එකේදී වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි දැන් අර බේසික් ස්කෙචස් වලින් සහ ඒ කම්පියුටර් එන්වයරන්මන්ට් එකේ කරන ටික අපි මුලින්ම තියෙන්නේ ක්ලාස් C සර්ෆේසින් කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම බේසික් අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ලෙවල් එකේ තමයි ක්ලාස් C සර්ෆේසින් කියන එක තියෙන්නේ. ඒකට ඒකෙදී ගොඩක්ම ෆස්ට් ස්ටේජ් එකේ ක්ලේ මොඩල් එක කියන්නේ මැටි වලින් වගේ අපි බේසික් ෂේප් ටික හදාගෙන තමයි ඩෙවලොප් කරගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ ක්ලාස් B සර්ෆේසින් කියන්නේ අපි ගොඩක්ම අපි ස්කේල් මොඩල් වලට ගන්නවා අපේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක. ඒතකොට දැන් කාර් එකේ නම් ඔයාලට මේ මැද පින්තූරයෙන් බලන්න පුළුවන් ඒ තියෙන්නේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ 1:5 වගේ ස්කේල් එකේ පොඩි මොඩල් එකක්. එතකොට අපිට
තව ටිකක් හොඳට මේකේ ෆීචර්ස් ටික ස්ටඩි කරලා තව වෙනස්කම් අවශ්‍ය නම් ඒ ටික අපිට බලලා ඒ විදිහට ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදී අපි clay model වලට අමතරව මේක 3D print කරලත් අපිට model එකක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වාසිය තියෙනවා දැන් අලුත් ටෙක්නොලොජි එක. එතකොට class A surfacing කියලා කියන්නේ අපේ ෆයිනල්ම අපි ප්‍රොඩක්ෂන් වලට යවන්න ලෑස්ති වෙන අදාළ මොඩල් එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ අර කලින් ශිරංග එක්ස්ප්ලেইন කරපු එකේ දැක්කා අපි අර ෆෝම් වලින් වෙනම ප්ලග් එකක් වගේ හදලා තියෙනවා. ඒක අපි කෙලින්ම ඒකෙන් මෝල්ඩ් එක අරගෙන තමයි එතනින් අපි පැනල් හදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් ලෙවල් එකට යන්න පුළුවන් විදිහට. ඒක මේකෙදි ගොඩක්ම අර 1-to-1 ස්කේල් එකේ කියන්නේ ඇත්තම කාර් එකේ තියෙන ස්කේල් එකේ ප්ලග් එකක් තමයි ඩිෆයින් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ 3D මොඩලින් පැත්ත ගත්තත් අපි ගොඩක්ම ප්‍රොඩක්ෂන් රෙඩි විදිහේ අවුට්කම් එකකට කිට්ටු වෙන විදිහට අපි 3D මොඩල් එක කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉංජිනීරින් ඩිසයින් එක ගොඩක්ම වෙන්නේ අපේ දැනට අපි දැන් කම්පොනන්ට් සිලෙක්ට් කරගෙන අපිට ඕනේ කම්පොනන්ට් ටිකේ ඉනිෂියල් ටික අපි හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒ ටික අපිට පුළුවන් තරම් අපේ කම්පියුටේටඩ් ඩිසයින්ස් වලින් අපි ඒ ඔක්කොම ඩෙවලොප් කරගන්නවා අපේ CAD models වල. එතකොට මෙතනදී ගොඩක්ම මෙකැනිකල්, ඉලෙක්ට්‍රොනික, ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනේරින් ඒ වගේ ෆීල්ඩ් වල අය ගොඩක් එකට වැඩ කරන්න වෙනවා. එතකොට අපේ තියෙන හැම සිස්ටම් එකක්ම බැටරි පැක්, මොටර් කන්ට්‍රෝල් හැම දෙයක්ම අපේ 3D environment එකේ ඩිසයින් වෙන්න ඕනේ මේ ස්ටේජ් එකේදී. මොකද මේ ස්ටේජ් එකේ ගොඩක් ෆයින් ටියුන් කරගත්තාම අපිට ගොඩක් ලේසි අපිට ඉස්සරහා වැඩවලට. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි අර ඉංජිනේරින් ඩිසයින් එකෙන් පස්සේ අපි ඒ අපේ 3D environment එකේ අපි අඳගත් දේවල් අපි පුළුවන් තරම් සිමුලේට් කරලා බලනවා. ඒ මොන වගේ වෙනස්කම් වෙන්න ඕනේද, මොන වගේ ඩෙවලොප්මන්ට් තව කරන්න ඕනද, අපිට ක්‍රෑෂ් ටෙස්ටිං වගේ ඇත්ත වෙහිකල් කරන්න කලින් අපි ගොඩක් දුරට අපි මේ සිමුලේෂන් එන්වයරන්මන්ට් එකේ අපි ගොඩක් දුරට ඒ හැම දෙයක්ම සිමුලේට් කරලා බලනවා ඒ අදාළ software programs use කරගෙන. ඊට පස්සේ අපේ තියෙන්නේ මේ benchtop product development කියන්නේ අපි අපිට දැන් අපේ components ගොඩක් තියෙනවා අපිට හදාගන්න. අපි ඒවැ ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒවැ ඇත්තටම practically අපිට test කරන්න පුළුවන් first equipment ටික අපි set up කරගන්නවා. අපිට physically අපිට measure කරන්න පුළුවන් විදිහට, ඊට පස්සේ අපිට reading ගන්න ලේසි වෙන විදිහට, ඊට පස්සේ component wise අපි වෙන වෙනම check කරලා බලනවා. අපි initially කොහොමද මේ behaviors කොහොමද මේවා testing තව මොන වගේ දේවල්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ, අපිට තව develop කරගන්න අවශ්‍ය මොන වගේ දේවල්ද කියන එක අපි එතනින් බලනවා. ඊට පස්සේ prototyping වලදී කරන්නේ අපි ගොඩක් දුරට අපි අර bench test කරපු system ටික අපි ඇත්තටම අපේ final දැන් අපි chassis එක වගේ නම් අපි chassis එකට include කරලා ඒකේ assemble කරලා අපි ගොඩක් දුරට ඒ prototype එක සම්පූර්ණ system ඔක්කොම එකට තියෙන දෙයක් විදිහට අපි test කරගන්නවා complete product එකක් විදිහට. ඇත්තටම prototype එක කියන්නේ අපේ product එකම තමයි, but ගොඩක් අපිට testing සහ ඒවා කරලා බලන්න පුළුවන් විදිහට ලේසි වෙන්න තමයි අපි prototype එක develop කරගන්නේ. ඊට පස්සේ prototype එකේ ගොඩක් දුරට අපි testing and validation කියන්නේ අපි ගොඩක් දුරට දැන් මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ වේග කායක අපි dyno system එකක include කරලා තියෙන විදිහ. එතකොට ගොඩක් දුරට අපි පාරේ දුවන්න අවශ්‍ය condition ටික අපිට develop කරන වෙනුවට අපි කරන්නේ ඒක dyno system එක දාලා ඒ road condition ඔක්කොම අපි simulate කරලා බලනවා. අපි ඒ testing ඔක්කොම ටික පාරේ දුවන්නේ නැතුව අපිට කරගන්න පුළුවන් මේ dyno system එකක් හරහා. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් තරම් මේ dyno system එකේ test කරලා බලලා ඉවර වෙලා තමයි අපි මේක road testing condition වලට use කරන්නේ. අපි ඊට පස්සේ බැලුවොත් මම මෙතන ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ අනිත් ChargeNet කියන ආයතනය ගැන පොඩි විස්තරයක්. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් බැලුවොත් එහෙම අපි ChargeNet කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් charging සම්බන්ධයෙන් දැන් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රමුඛතම ආයතනය. එතකොට දැන් වසර 5ක් වගේ වෙනවා
මේකේ ඉනිෂියල් අපි පටන් අරගෙන එතකොට ගොඩක්ම 2013-14 කාලේ වගේ ලංකාවේ ගොඩක් දුරට ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් චාර්ජින් කියන දේ ඇත්තටම ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන ආවට චාර්ජින් කියන දේ ඩෙවලොප් වෙලා තිබ්බේ නැහැ. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය ටෙක්නොලොජි එක ඒකට අවශ්‍ය ඉක්විප්මන්ට් හදන්න තමයි අපි චාර්ජර් කියන එක පටන් ගත්තේ. එතකොට අපි බේසිකලි ගත්තොත් එහෙම මේකේ චාර්ජින් ටික ඔපරේෂන් මොඩල් එක අපි ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් චාර්ජර්ස් අපේ ඔක්කොම අපි IoT ඩිවයිසස් විදියට තමයි අපි ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඔක්කොම චාර්ජර්ස් අපේ සම්පූර්ණයෙන්ම බෑක් එන්ඩ් සිස්ටම් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙනවා. එතකොට ඒකේ ප්‍රධාන වාසිය තමයි මේ හැම charging විස්තරයක් මේ data එකක්ම අපේ back end servers වල store වෙලා තියෙනවා. එතකොට users ලට merchant ලට ගොඩක් ලේසියෙන් එයාලගේ අදාළ details බලන්න පුළුවන්, charging process එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ හැම විස්තරයක්ම අපේ system එක හරහා ලබා ගන්න පහසුකම තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන බලන්න පුළුවන් අපේ ChargeNet mobile app එක. එතකොට මේ app එකේ අපි දැනට සම්පූර්ණ facility දීලා තියෙනවා. charge එකක් යාලට initiate කරලා ඒක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ යාලට map view එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් යාලට අපේ charger location තියෙන තැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවා available ද? මේ වෙලාවේ charge එකක් යනවාද? ඒ විස්තර ඔක්කොම අපේ app එක through බලන්න පුළුවන්. සහ අපේ web portal එකෙන් මේ facilities ඔක්කොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගොඩක්ම මේ අපි charging process එක අපි automate කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කවුරු charge එක ගාව තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ charger එක බලා ගන්න. එතකොට ගොඩක් දුරට customers ළම තමයි mobile app එක නැත්නම් web portal එක use කරලා තමන්ගේ charge එක තමන්ම කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ වගේ කියන්නේ pandemic situation එකේ lockdown එකක් තිබ්බා. එතන කවුරුත් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. කවුරු අත්‍යවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් තමන්ගේ app එක use කරලා charge කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකට මෙතන තියෙන අපේ mainlyම charging ටික අපි දැන් develop කරලා තියෙන products දෙකක්. කියන්නේ level 2 charger සහ fast charger කියන එක. level 2 කියන්නේ ගොඩක් දුරට සාමාන්‍යයෙන් අපිට charge කරගන්න අවශ්‍ය වෙලාවට අපි use කරන එකක්. level 2 charger එකකින් සාමාන්‍යයෙන් charge කරනවා නම් පැය 2ක් 3ක් වගේ යනවා vehicle එකක් charge කරන්න. ඊට පස්සේ fast charger එක කියන්නේ ගොඩක්ම අපිට ඉක්මනට charge කරගන්න අවශ්‍ය නම් සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 30ක් විනාඩි 20ක් වගේ ඇතුළත අපිට vehicle එකක් charge කරන්න පුළුවන් මේ fast charger කියන උපකරණයකින්. මෙතන තියෙන්නේ අපි product development කරන කාලේ අපේ on site debug ඊට පස්සේ product testing කරන පින්තූරයක් මේ වගේ ගොඩක් ටෙස්ටිං කරලා තමයි අද වෙද්දී අපි ගොඩක් robust ඒ කියන්නේ ගොඩක් ස්ථායි product එකකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන දැන්ට ලංකාවේ ගොඩක්ම බහුලව අපේ service එක use කරන vehicles දැන්ට ලංකාවේ තියෙන EVs EV users ලගෙන් 90%ක් වගේම අපේ charges වල service එක ලබා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි ඉස්සරහට develop කරගෙන යන charging machine එකක්. මේකේ අපේ ගොඩක්ම ඉස්සරහට අවශ්‍ය වෙන features අපි add කරලා තියෙනවා. සහ අපි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ගොඩක්ම යුරෝපියන් සහ අපේ අනිත් එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකට මේ charge එක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. ඒකට අවශ්‍ය සර්ටිෆිකේෂන් සහ ඒ අදාළ වැඩ ටික අපි මේ කාලය ඇතුළත කරගෙන යනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ ChargeNet එකට අපිට ලැබුණු award එකක් United Nations එකෙන් World Summit Award එක 2017 අපේ Digital Innovation and Smart Settlement එකේ අපිට winner විදියට ලැබුණා වියනාවල තිබ්බ ඒ තරඟෙන්. මම ඊට පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට පොඩ්ඩක් AI Grow කියන අපේ ආයතන ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්න. AI Grow එක ගොඩක්ම අපි දාලා තියෙන්නේ අපේ දැනට කෘෂිකර්මයේ ඇත්තටම ගොඩක්ම ටෙක්නොලොජි කියන එක යූස් වෙනවා අඩුයි ලංකාවේ. හැබැයි ලෝකේ අනිත් රටවල් ගත්තොත් ගොඩක්ම ටෙක්නොලොජි කියන එකත් එක්ක තමයි ඇග්‍රිකල්චර් එක අද යන්නේ. එතකොට ගොඩක් මේ ඇග්‍රිකල්චර් රිලේටඩ් ගැටලු අපිට ගොඩක් විසඳ ගන්න පුළුවන් මේ ටෙක්නොලොජි කියන එක තව මීට වඩා යූස් වුණා නම් මේ ඇග්‍රිකල්චර් ෆීල්ඩ් එකේදී. එතකොට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ දැනට මේ manufacturing ඊට පස්සේ greenhouse development ඒ වගේ ගොඩක්
features අපි මේක හරහා ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට අපේ ගොඩක්ම අපේ ස්කෝප් එක ගත්තොත් අපි ගොඩක්ම end to end solution එකක් තමයි agriculture field එකෙත් අපි use කරන්නේ. ඒකට seed fertilizer වල ඉඳලා අපේ ඒවා products හදලා ඒකට අවශ්‍ය technical components develop කරලා ඒක market එකට ඒ කියන්නේ export සහ local market එකට යන්නේ සම්පූර්ණ supply chain එකම අපි develop කරලා තියෙනවා දැනට. ඒට අවශ්‍ය mobile application databases ඒ ඔක්කොමත් එක්ක මේ තියෙන්නේ දැනට AI එකෙන් develop කරලා තියෙන vertigated system එකක්. එතනම මේක use වෙන්නේ අපි greenhouse එකක් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක්ම liquid fertilizers තමයි දැන් use වෙන්නේ. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය ඒ fertilizer mix එක සම්පූර්ණයෙන්ම monitor කරලා ඒ ශාක වලට ලබා දෙන්නේ මේ vertigated system කියන එකෙන්. එතකොට මේකෙන් ඒ පෝෂක අදාළ ප්‍රමාණ වලින් මිශ්‍ර වෙනවා. ඊට අමතරව යම්කිසි වෙනස්කම් අවශ්‍ය නම් ඒ ටික අපිට කෙලින්ම කරන්න පුළුවන් මේ සිස්ටම් එක හරහා. ඒ වගේම ඒක ෆීඩ්බැක් සිස්ටම් එකකින් හරියටම මොනිටර් වෙනවා ඒ අදාළ සාන්ද්‍රණය චාක් වලට යනවාද කියලා. ඒ වගේ ගොඩක් නිවැරදිව කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි vertigated system එක ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන sensor node කියන්නේ ඇත්තටම අපි ගොඩක්ම බලුවොත් එහෙම අපිට ගොඩක් දත්ත අවශ්‍යයි කෘෂිකර්ම වැඩවලදී අපිට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලෙවල් එක උෂ්ණත්වය pH එක වගේ ගොඩක් දත්ත අවශ්‍ය වෙනවා අපිට ඇග්‍රිකල්චර් ෆීල්ඩ් එකේදී අවශ්‍ය ඩිසිෂන් ගන්න. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය data collect කරගන්න තමයි මේ sensor node කියන උපකරණය නිපදවලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ හැම එකක්ම අපේ back end server system එකට එක්ක connect වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒක ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන Growbox කියන නිපැයුම. එතකොට මේක ගොඩක්ම දැනට use වෙන්නේ agriculture field එකේ research and development වලට. එතකොට අපි ගොඩක්ම පොඩි ඉඩක් තුල අපිට මේ plants grow වෙන එක අපිට monitor කරන්න වෙනම camera system එකක් එක්ක ඒකේ temperature control කරලා ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය vertigator mix අපිට වෙන විදියට mix කරලා බලලා ඒ සියලුම දේවල් අපිට කරගන්න අවශ්‍ය පහසුකම් තියෙනවා මේ Growbox එක ඇතුලේ. එතකොට දැනට ගොඩක්ම use වෙන්නේ research purpose වලට තමයි මේක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපේ දැනට production level greenhouse කීප එක විස්තර. එතකොට මේ Sritec කියන ආයතනයත් එක්ක අපේ greenhouse එකක් පවත්වාගෙන ගියා. ඊට අමතරව අපි ගාල්ලේ අලුතෙන් greenhouse එකක් develop කරලා තිනවා. මේ හැම greenhouse එකකම අර අපි කියව technology equipment ඇතුව තමයි operation සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා ගොඩක්ම නිවැරදිව සහ ගොඩක් වැඩි අසන්නක් වෙන විදිහට අපිට operate කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ greenhouses. මේ තියෙන කෑගල් අපේ production level greenhouse එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපේ මරදානේ Trace Expert City එකේ තියෙන අපේ research greenhouse එක. එතකොට මෙතන ගොඩක්ම අපි research based තමයි අපි product කරන්නේ. එතකොට අපි එක එක technology ගොඩක් මෙතන use කරලා තියෙනවා. ඒ අදාළ විවිධ technology වලින් අපි research විදියට කරගෙන යනවා. අස්සන්න වැඩි කරගන්න ඒ වගේ දේවල්. මෙතන තියෙන්නේ මම අර ඔයගලන්ට කිව්වා අපේ data ඔක්කොම එක database එකකට gather වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මෙතන අපි සම්පූර්ණයෙන්ම application එකෙන් අවශ්‍ය ටික මෙතනින් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ data ඔක්කොම. එතකොට මෙතන crop cycle, temperature variation ඒ හැම දෙයක්ම බලන්න පුළුවන්. මේ නිසා ගොඩක්ම අර කෘෂිකර්මයේදී ඕන වෙන technical decisions ගන්න එක ගොඩක්ම ලේසි වෙනවා මේ features එක. මම හිතන්නේ අපේ presentation එක නම් ගොඩක් දුරට ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා මොකක් කරන්න තමයි අවස්ථාව ඇත්තේ. Thank you so much, sir. Now let's move on to the Q&A session. The first question is regarding the control unit. What was the microcontroller processor inside this? ST, NXP, Atmel, Renesas, etc. Do you wish to move dedicated chip?
Hello, I'm sorry, I was not in the meeting. So, can you repeat, please? Okay, sir. Okay. What was the microcontroller processor inside this ST, NXP, Atmel, Renesas, etc.? Do you wish to move dedicated chip? It depends totally. It totally depend according to the your total requirement. So, uh, 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 when you choose a microcontroller for your maybe embedded project, so you may have to think about the speed and the number of IOCs it is having, and this particular MCU is having that enough capability, enough speed to operate your algorithms and the memory space. So everything you will have to consider when you are selecting microcontroller. So we can't say this is better and this is not better. So if you take example, if you want to control power electronics like certainly inverter, converter, and those things, probably you will have to go with a more number of PWM channels with a dedicated integrated hardware drivers inside those microcontrollers. Different, so we can't say this microcontroller is better and this is not better. So it's totally depend. So first you check your requirement and go with the whatever the microcontroller to the particular application. NXP or Texas Instrument and Rensa, so all those microcontrollers are better if you can control them in a proper way. Is that enough? Or Yes, thank you so much, did you sir. get the answer or anything else you want? තැංකු සර් අපිට යොමු වෙලා තියෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය තමයි බැටරයේ ආයු කාලය කොපමණ කාලයක්ද බැටරෙහි මිල ගණන් කොපමණ වේවිද කියේ I think Supun can explain. අපි බැටරි ටෙක්නොලොජි එක බැලුවොත් එහෙම අපි මුලින්ම යූස් කරේ ලිතියම් ෆෙරෝෆොස්ෆේට් කියන බැටරි ටෙක්නොලොජි එක. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා අපි සාමාන්‍යයෙන් බැටරි එක ගාගත්තොත් ආයු කාලයට වඩා සයිකල් ගානක් තමයි අපි බැටරි එකේ ඩිෆයින් කරන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලිතියම් ෆෙරෝෆොස්ෆේට් කියන ටෙක්නොලොජි එක ඇවිල්ලා ගොඩක්ම සයිකල් ගාන වැඩි බැටරි එකක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් සයිකල් 3000ක් වගේ යූස් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ සයිකල් 3000ක් කියන්නේ ඔයා දවස ගානේ ඩේලි charge කරනවා නම් ඔයාට සාමාන්‍ය අවුරුදු 10කට වඩා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බැටරි එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා සාමාන්‍ය දවස් ගානේ වගේ charge කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ යන දුරත් එක්ක. ඊට අපි දැන් use කරන්නේ NMC කියන ටෙක්නොලොජි එකේ සෙල් එකක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් වාර 2000ක් වගේ charge කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් ලොකු energy content එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 8ක් 10ක් අතර වගේ කොහොමත් බැටරි එක යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට ගැටලුවක් නැතුව. අපි ඒ කාලේ පහුණත් වෙන්නේ බැටරි එකේ කැපැසිටි එක යම් percentage එකකට අඩු වෙන එක. සාමාන්‍යයෙන් 80% වගේ අඩු වෙන්න තමයි මම ඔය කිව්ව කාලේ යන්නේ. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති කියලා. Oh, sir, thank you so much, sir. There's another question. What type of vehicle dynamic simulation do you use on this? And did you do a drive cycle? Yeah, we have done multiple simulation, but most of them are in computer environment because we don't have enough capabilities to do those simulation in real scenario like internal test simulation and those kind of things because we don't have facility here. Yeah, according to your question, the dynamic simulation, yeah, we have covered most of them, but we can't reveal the name of the software and the way we do them because of those are internal. The particular
the answer for the particular question we have covered most of them. Yes. Is there anything else you want to know regarding simulation? Because I can't reveal the way how Yes, thank you. that the softwares we used. I can't explain reveal them. Okay, thank you, sir. The next question is, when will this come to market? Yeah, it's a pretty tricky question. Yes, we had a big hope with our Geneva Motor Show 2020, but frankly, we didn't get enough exposure we were expecting before the motor show. So it's true we got a big hit, and now we are working toward our second options. In particular question, the date which this car going into the market, it's not big soon. We are slowly working to attract more investors and more global partners to make this car into the market. But it didn't happen the way we want because of this pandemic. And at the same time, we strategically refining our technologies and correct next opportunity comes to us. So it's not big sooner, but surely it will come. Supun, do you want? Yeah, with this current scenario, actually the main restrictions are that people are not allowed to move across the country. So much of the investment and getting the attractions now. But as Shirang said, we did many developments until this pandemic era to the supercar Vega EVX. So we basically increased our battery technology. Actually, now it is we are using NMC technology cells. We developed that during this pandemic. So we did some upgrades to the vehicle actually, and we are also working in the front to get this to production with the current limitations at the market. Yeah. Yeah, a good question. Yeah, it will not. But to be honestly, we didn't pump our maximum power into the wheel when we are testing margins. So of course, with the aerodynamics, it get lag if we pump into the same amount of power as we did in the previous test. But we had extra power we have there. With that, we believe we can hit maybe lesser than 3.1 second with the body panels environment. But we have to test it in the track, and we will do it soon, hopefully. Is that enough? Okay, sir. Yes. The next question is, what is the ultimate goal for Vega as a company? I think Sri Lanka would be a good country to start the mission to by transportation as this a small country. Yeah, the vision is Vega going to be a pioneer of the leader of automotive industry in South Asia. So we are working towards that slowly, but towards. But our Dr. Harsha is having, Dr. Harsha, our CEO, and Dr. Bechar is having the bigger vision. So they are visionary people. So they want to make a different in the region in sense of automotive and agriculture sectors. They want to push the boundaries of the technologies and do innovations and bring out the maximum from our local students and local engineers. So the
answer for your particular question, we want to play a bigger role in automotive and agriculture industry in the region. So that's our vision according to the question. Thank you so much, sir. There's another question. What Vega expects from a candidate who is looking forward to apply for Vega as an intern or an employee? Grades or skills, can you kindly give some advice on how to prepare ourselves? Okay. Yeah. Normally, we don't think much about the GPA. So GPA is just a number. If you have done enough amount of work when you are in maybe undergraduate or previous workplaces. So we look what you have done before, especially project. When you are, if you are applying for a undergraduate internship, we don't care about the GPA you are having. What the A or A plus plus you are having, but we looked at carefully what you have done academic career, academic courses like or maybe if you are in mechanical section, you have work with lathe machine or kind of things. So those things are getting more scores than the academic things. But we think some the analytical knowledge and how you approach the problems as well. So those things are also there, but we mainly focus what you have done and what you can do. So that's a simple thing. Okay, sir. The next question is about the battery. Does battery management system and battery thermal management change with different types of batteries? How does Vega work to improve battery performance? Yeah, so actually the battery management system is mainly changed according to the chemistry which you use the cells. So for example, previously we used LFP and now we use NMC. So this has different characteristic and we need to practice different safety measures and different level of controlling for that, because if you get some battery technologies are much more safer than some others, but when you consider the energy content kind of thing, some of the not that much safe batteries have very high energy rates. So all that need to be considered when designing the battery management system, and also about the decision making on battery management. So definitely with the chemistry we use, with the cell type and all that, we need to change the battery management algorithm according to the chemistry we use. So currently we have developed some different battery management algorithms for these cell types, and also the thermal management plays a very critical role, because in every battery there is a thermal runaway temperature. Yeah, if that exceeds the temperature, there will be a very heavy damage to the battery system. So we need to manage them, and we need to enforce cooling to save the battery from going to that temperatures. So all that come into play on the battery management and battery thermal control. Thank you very much, sir. That will be all the questions for the Q&A session. I think today was such a memorable day for all of us. Thank you again for the experiences and the knowledge you shared with us today. The word of thanks will be delivered by Heshan Sanjeeva. Over to you, Heshan. Thank you, Shanta. Good evening, all participants who gathered around the webinar. And we came to the end of this wonderful event, and I would like to take a few minutes to put my gratitude into words. I take this opportunity to thank our respected guest speakers, Mr. Shirang Gari Singh and Mr. Supun Amarasinghe, for attending to this webinar with us.
Thank you both, sir. And I would like to extend my gratitude to SETS Sri Lanka Technological Campus, and also for SETS SLTC for encouraging us to achieve these endeavors. It is my pleasure to thank all the participants for showing their interest in their programs and always help us to encourage and carrying out these such important events. Last but not least, I want to thank all my fellow members of robotic and rover division of SETS SLTC for enthusiastically arranging this webinar. Without you, this function would not be a success. I once again thank you everyone for making this program successful. Thank you. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ නිර්මාණය වූ ඉතා විශිෂ්ට නිර්මාණයක් ලෙස අප සාකච්ඡා කළ මෙම වේගා ඇතුළු ව්‍යාපෘතීන් සමූහය සම්බන්ධ දැනුම බෙදාගත් ශිරංග හා සුපුන් මහත්වරුන්ට නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත වන අතර මෙම වැඩසටහන් සඳහා සම්බන්ධ වූ ඔබ සියලු දෙනාට අපගේ ඉදිරි වැඩසටහන් හා සම්බන්ධ වන ලෙසත් ආරාධනා කරමින් මෙම වැඩසටහන මෙතකින් නිමා කරනවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි. සුබ දවසක්.